पंजाबी खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर तो, जिथे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे एक स्पोर्ट्स अकैडमी के शुरुआती कामां की शुरुआत के मौके लोगों को संबोधन करते हुए नजर आए। सिद्धू ने बेहद जोशीला भाषण किया, जिसते लोगों ने सिद्धू जिंदाबाद ते सीएम चन्नी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि स्पोर्ट्स अकैडमी के लिए उन्होंने लंबी सियासी लड़ाई लड़ी है तो 15 साल लगातार इत्थे उन्होंने इस स्पोर्ट्स अकैडमी के लिए संघर्ष किया है। सिद्धू ने कहा कि इत्थे ग्राउंड जरूर बनेगा तो लोगों की सहूलत के लिए इत्थे खेडों के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो इस खेड अकैडमी के विचों वड्डे खिडारी पैदा होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मौके सीएम चन्नी की तारीफ करदਿਆਂ कहा है कि पिछले 2 मुख मंत्रियों ने इत्थे काम नूं रुकवाउण की कोशिश की, पर सीएम चन्नी ने सारे रुके हुए कामां नूं मुड़ तो शुरुआत कराउण की हरी झंडी दे दी है। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो अपने इलाके के विकास कामां दे लई सदा उत्साहित रहंदे ने ते हमेशा चाहुंदे ने कि इलाका वधे फुले। आओ सुणदे हां नवजोत सिंह सिद्धू दा इह जोशीला भाषण। 15 साल दा लग्या कि साडे सूबे दा फेफड़ा है। इत्थे बिल्डिंग नहीं बन देनी सिद्धू ने, इत्थे खेडां दे चौके छिक्के ही लगने हैं, चौके छिक्के। ते सुन लो हुण 15 साल दी जंग किदां मुकी है। ओ घुग्गी बन्ने उत्ते बह गई है, घुग्गी बन्ने उत्ते बह गई है। डाडा मजबूर किया यारो, सारिया सरकारां नूं गल मननी पै गई है। टका के लोगों करी टका के 15 साल दी जंग है सिद्धू दी। 15 साल नवजोत सिंह सिद्धू लड़दा रहा। 15 साल 2 मुख्यमंत्री साजिशां करते रहे, 2 मुख्यमंत्री लोगों के कामां नूं रोकते रहे ते दोने गैब ने, दोने सियासी तौर पे मर गए। हुए सिद्धू खड़ा, सिद्धू खड़ा, अज भी खड़ा। क्यों? क्योंकि सिद्धू की नीयत साफ सी। क्यों? क्योंकि सिद्धू लोकां लई मंगदा सी। क्यों? क्योंकि जिस पहले दिन नवजोत सिंह सिद्धू इत्थे आके एमपी बनया, छोटे छोटे बच्चे कहते सी सिद्धू साहब साडे लई खेडण नूं ग्राउंड नहीं, सानू डांगा मार के कर दिंदे आ। इत्थे चले केस करा के 6 थां दे उत्ते प्लाट वंडते, मैं तूई कुट्टी थाने कुट्टी ठोको टा के थाली कर दी। मैं कुट्टी, मैं कहा वड़ के विखाओ, लत्त ला के विखाओ, लत्त ला दूं, लेकिन ये ग्राउंड बननी है ठोको टका के ताड़ी। ते अज 15 साल के इतिहास के बाद अज ये ग्राउंड जो बनेगा, इत्थे 3 क्रिकेट ग्राउंड बन गए, इत्थे बास्केटबॉल का ग्राउंड बनेगा, इत्थे हाकी फुटबॉल ते ओ जिहड़ा रबड़ वाला लिश करदा 3 महीने च रबड़ वाला जिहड़ा ओ एथलीटां वाला बंदा ठोके मारो ताड़ी टका के ये बनेगा। और इत्थों ही आ कोई इहो जिहा न्याणा कपिल देव बन के चौके छिक्के मारूगा, प्रगट सिंह बनूगा, इत्थों ही बनूगा ठोको टका के। नवजोत सिंह सिद्धू का एक होर भाषण सोशल मीडिया ते वायरल हो रहा। दरअसल सिद्धू ने जलंधर विखे एक निजी समागम के विच विद्यार्थियों को संबोधन किया। इस मौके सिद्धू ने बेहद काम दीयां गल्लां विद्यार्थियों नाल कीतियां। सिद्धू ने कहा कि उन्हां दा किरदार उन्हां दे माता जी की देन है ते वो हमेशा अपने माता जी का किरदार दे लई ऋणी रहणगे। आओ सुणदे हां सिद्धू ने विद्यार्थियों को किस तरह उत्साहित किया। मेरी मां ने कभी किटी पार्टी, मेरी मां मेरी गुरु सी, मेरी मां मेरे सिखाती सी संस्कार। मेरी मां ने मैंने कोई रुपए पैसे नहीं देते। मेरी मां ने मैंने एक ऐसी चीज दी जिन्होंने दुनिया च कोई चुरा नहीं सकिया, जिन्हें मैनू जिंदगी दे विच मेरी पग डेढ़ फुटी रखी, मेरी अख सीधी रखी ते मेरे मन च कोई पै नहीं रखा। उसका मतलब पता की है बेटा, मेरी मां ने मैंने किरदार दिता जिहड़ा डुंबिया करे। क्यों है? मैं क्यों कहना बेटा, मैं इस करके कहना कि एक किताबी गल्लां ने असीं किताबी गल्लां लिख के फिर बोलते हैं। तुम देखो जो किताबी गल लिख के स्पीच करूंगा ना, उसकी अख ऐ जाओ, जो उसकी अख ऐ जाऊगी ना तो वो कनैक्ट टुट जाता। समझो जी, दिल तो आवाज निकलती असर होती है, दिल सिर्फ बात निकलती है असर रखती है। वो खम नहीं होते पर नहीं पड़ता परवाज असर रखती, फिर भी आसमान चलता।
ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੇ। 35 ਏਕੜ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 35 ਏਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਏ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ। ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CDS ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। दरअसल इस हैलीकॉप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 11 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ संघर्ष करते रहेंगे। कल सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उस पे हमारी सहमति नहीं बनी थी और वो ड्राफ्ट हमने लौटा दिया था, उसमें कुछ सुधारों की मांग की थी। सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी है और आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है और सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसको लेटर में बदलना, सरकार का ऑथराइज चिट्ठी आनी, वो अभी बाकी है। हमने एसकेएम की तरफ से सभी ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, या जो भी साथी बीच में थे, सभी ने मिलके उस पर सहमति जता दी है कि जहां तक सरकार पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। एक बार इस आंदोलन को स्थगित जो है वो उस मांगों पर सहमति है और जैसा वो लिख के आएगा उसके बाद कल की जो है वो फिर मीटिंग रखी गई है। अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है, वो कल की मीटिंग में लिया जाएगा। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल तक का ये है कि जो ड्राफ्ट सरकार ने भेजा है उस पे हम सहमति जता के वापिस सरकार को भेज रहे हैं कि सरकार अथॉराइज लेटर हमारे पास भेजे। देखिए, मेरी एक बिन मांगे सलाह है सरकार को। हमने 1 साल पहले भी सलाह कर दी थी सरकार को कि ये 3 कानून वापस ले लें। ये किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपने संघर्ष से पीछे कभी नहीं हटता, लेकिन सरकार ने नहीं मानी वो बात, और वही कारण है कि जो आज 700 घरों के चिराग बुझ गए, इतनी जाने गई, इतना व्यापक खामियाजा सरकार को, किसान को और देश को भुगतना पड़ा। आज भी बिन मांगे एक सलाह है कि अब ये जो लंबित मांगे हैं इनको सरकार माने।
ये मांगे केवल इस आंदोलन 1 साल में पैदा हुई। 1 साल पहले ये मांगे नहीं थी, ना वो 700 जाने गई थी, ना ये मुकदमे बने थे। तो आज सरकार इन मांगों को माने और समझौता करे और इस आंदोलन को जो है आंदोलनकारियों से बात करके समाप्त करवाने का काम करे। ये एक अवसर सरकार के पास है। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਲਾ ਉਤਸਵ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री जी और हमारे इस वेन्यू के लिए आभार व्यक्त करती हूँ और सभी कलाकारों का अभिवादन करती हूँ। और जिस तरीके से हिमाचल की कलाकृतियों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाहे फिर वो हिमाचल के द्वारा बनाया गया आर्ट हो, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हो, उनको जो प्रोत्साहित किया जा रहा है उसको देखने का सौभाग्य मिला। और मेरे साथ हमारे सांसद कृष्ण कपूर जी जो चंबा कांगड़ा से आते हैं वो भी साथ थे, और सुरेश कश्यप जी। बहुत ही अच्छा लगा। और इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए द ललित जो हमारे चेन ऑफ होटल्स ग्रुप है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और साथ ही साथ हिमाचल सरकार और हिमाचल सरकार के जो डिपार्टमेंट है आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, उनके तरफ से भी इसमें अपने आप को जोड़ा गया। और हमारे हिमाचल के जो फेडरेशन है यहाँ की, उन सब लोगों ने इसमें जुड़ करके जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वोकल फॉर लोकल, उसको प्रोत्साहित करने का ये बहुत ही खूबसूरत तरीका रहा है, जिसमें हिमाचल की कलाकृतियों को, हिमाचल के टेक्सटाइल को, हिमाचल के आर्ट को, कला को और हिमाचल के संगीत को प्रोत्साहित करने का एक उपकरण रहा है। और इस तरीके से एक सप्ताह में बहुत से लोगों ने हिमाचल को यहाँ जानने का भी प्रयास किया है, प्रमोट करने का भी प्रयास किया है। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक विजय हुई है कि हम 4 उपचुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित किया है, तो मैं जो है उस विजय के बाद जो है अभी दिल्ली आया हूँ, क्योंकि बीच में जो प्रदेश में मेरा पदयात्रा का कार्यक्रम चल रहा था। लगभग मैंने 100 किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्रा की, जो 12 चुनाव क्षेत्र जहाँ कांग्रेस पार्टी काफ़ी कमज़ोर रही है पिछले चुनाव में, उसके बाद मैं दिल्ली आया हूँ। और आज मेरी जो मुलाकात है हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी से हुई है। श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी जो उपलब्धि है उसको लेके बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे भी बधाई दी और हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस कमेटी के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता, सबको उन्होंने जो है बधाई दी है। और साथ में उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिस ढंग से हमने इन चुनाव में मेहनत की है, ये मेहनत जो है यथावत जारी रहनी चाहिए और सभी लोगों को मिलके एकजुट होकर हमारा जो लक्ष्य है 2022 का, जब हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों के लिए हमें जो है पूरी तैयारी करनी। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸ਼ਾਨਾਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मानयोग स्पीकर राणा केपी सिंह जी, मानयोग डिप्टी स्पीकर सरदार अजैब सिंह भट्टी जी, सारे पतवंते सज्जनों, आज बहुत ही पवित्र दिहाड़ा है। तेग बहादुर के चले पेरो जगत में सो, है सब जग पेरो, जय 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 सो लो। सो अज असी सरकार वालों ये दिहाड़ा मनाते हुए इत्थे एक नेचर पार्क का असी नींह पत्थर रखा है, जिहदे विच जिहड़े दरख्तां दा गुरु ग्रंथ साहब दे विच वर्णन है उन्हां सारिआं नूं इत्थे असी लगाया जाए। ते मैं ये भी ऐलान करना कि इस नेचर पार्क का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाए। ਇਹਦੇ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ 4 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਮੇਸ਼ਾ 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 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਪਰਾਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪਨਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੜ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਤਾ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ TRP ਵਧਾਉਣ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, 4.5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠ, ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਝੂਠ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਤੋਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੁਫਰ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਗੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।